بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ 14 سے 25 سال کی عمر وہ عمر ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر طاقت، ہمت، جذبہ اور موٹیویشن سب کچھ بہت زیادہ عروج پر ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو چاہے وہ بن سکتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 14 سے 25 سال کی عمر یہ انسان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو چاہے تو بہت اچھا بنا سکتے ہو، چاہے تو آپ اس کو برباد کر سکتے ہو۔ تو آج ہم ایسی مسٹیکس کی بات کریں گے، ایسی غلطیوں کی بات کریں گے جو انسان اس عمر میں کرتا ہے اور پھر ان غلطیوں کی وجہ سے اسے عمر بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو پہلی غلطی جو انسان اپنی اس عمر کے دورانیے میں کرتا ہے وہ ہے not changing anything۔ چونکہ اس عمر میں انسان کے اندر ہمت، طاقت، جذبہ اور موٹیویشن بام عروج پر ہوتا ہے، تو اس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور ہمت کے ساتھ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ تو پھر وہ دنیا کو بدلنے کا عزم لے کر، دنیا کو بدلنے کا خواب لے کر نکلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا کو نہیں بدل سکتا۔ اگر وہ بدل سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا اس عمر کے اندر صحیح کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ دنیا کو بدلنے کے پیچھے دوڑے گا تو اپنا بہت زیادہ نقصان کر بیٹھے گا، کیونکہ انسان کو زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اور اس میں اگر وہ اپنے وقت کو برباد کر لیتا ہے تو پھر ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ خود کو بدلے۔ اپنے اندر بدلاؤ لانے کے بعد وہ اپنے ارد گرد ایسی چیزوں کو دیکھے جو اسے ترقی کرنے سے روک رہی ہیں۔ وہ اپنی ایسی عادتوں کو بدلے جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ وہ اپنے ایسے دوستوں کو بدلے جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو یہ کچھ بدلاؤ اگر وہ اپنی زندگی میں لے آئے گا تو یقیناً ایک دن وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو دنیا کو بدلنے کا خواب صرف اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب انسان اس کی شروعات اپنی ذات سے کرے، اور جب تک وہ اپنی ذات سے اس تبدیلی کا آغاز نہیں کرے گا وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لے گا۔ دوسری غلطی جو اس عمر میں زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے not following your visions۔ آپ کا کیا ویژن ہے؟ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ زندگی میں کس مقام پر جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس چیز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس عمر میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جیسے میٹرک کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، جب وہ میٹرک کا ایگزام دے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے دوست کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، کس شعبہ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ یا پھر اس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے ایف ایس سی میڈیکل کرنی ہے یا آئی سی ایس کرنا ہے یا پری انجینئرنگ کرنی ہے یا کچھ بھی، تو وہ خود کیا چاہتا ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے پاس ایک ایسا ٹارگٹ، ایک ایسا ویژن ہونا چاہیے، اور پھر اس ویژن کو حاصل کرنے کی خاطر وہ محنت کرے، تب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہوگا، تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ، میں کہوں گا کہ 85% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ویژنز کو فالو نہیں کرتے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایم بی اے کے اسٹوڈنٹس کا ایک سروے کیا گیا، اور اس سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ ایم بی اے کرنے کے بعد کیا کریں گے۔ تو اس سروے کے مطابق 80% لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے۔ 10% نے یہ کہا کہ وہ کوئی نہ کوئی نوکری کریں گے۔ 5% نے بتایا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ویژن، کوئی گول موجود تھا۔ 12 سال کے بعد اسی سروے کو دہرایا گیا اور انہی لوگوں سے دوبارہ جا کر ملا گیا جن سے پہلے
सर्वे करवाया गया था। तो जिन 80% लोगों ने कहा था जिनके पास कोई विजन नहीं था, वो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई नौकरी कर रहे थे। जो 5% लोग थे, जो 10% लोग थे जिन्होंने अपने लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन सोची हुई थी, वो पहले 80% से ज्यादा सक्सेसफुल थे। और जिन 5% लोगों के पास अपना कोई विजन था, वो उन सबसे ज्यादा कामयाब थे। तो जब तक आपके पास कोई विजन, कोई ड्रीम, कोई गोल नहीं होगा, तब तक आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं कर सकते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो ये दूसरी बड़ी मिस्टेक है जो अब हम अपनी इस एज के अंदर करते हैं कि हम अपने विजन को फॉलो नहीं कर रहे होते। तीसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो है नॉट आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। अक्सर लोग ये गिला शिकवा करते हुए मिलते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिला, हालांकि उन्हें जिंदगी कई बार मौका दे चुकी होती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें ये मौका दिया जा रहा है। और उस मौके को ना पहचानते हुए या उस मौके से फायदा ना उठाते हुए वो लोग उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते जिस तरह से होना चाहिए था। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जब गूगल को ये मौका मिला कि वो यूट्यूब को 1.67 बिलियन डॉलर्स में खरीद ले, तो उसने बगैर सोचे समझे यूट्यूब को खरीद लिया। और अब वही यूट्यूब 1.67 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी याहू को दी गई कि वो गूगल और फेसबुक दोनों को खरीद ले, लेकिन याहू ने इन दोनों से अपनी डिमांड को कम करने को कहा और उसने कहा कि मैं आप जितने पैसे मांग रहे हो इतने में ये कंपनीज नहीं खरीदूंगा। तो इसका नुकसान क्या होना पड़ा, क्या हुआ, याहू को इसका क्या नुकसान उठाना पड़ा कि याहू खुद बिक गया। तो हमें जिंदगी में मौका मिल रहा होता है, लेकिन हम उससे सही तरह से फायदा नहीं उठा रहे होते। तो अपनी अपॉर्चुनिटी जो आपको जिंदगी में मिल रही है उसको आइडेंटिफाई करें और उससे भरपूर फायदा उठाएं। अगर आप उससे फायदा नहीं उठाते तो ये तीसरी मेजर मिस्टेक है जो आपको कामयाब नहीं होने देगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपने उसे अवेल नहीं किया और फिर आप जिंदगी भर वैसी अपॉर्चुनिटी को इंतजार करते रहते हैं और दोबारा वैसा मौका आपको जिंदगी नहीं देती। चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि नेवर लेट योर ब्रेन डीमोटिवेट यू। अपने दिमाग को कभी भी ये इजाजत ना दें कि वो आपको डीमोटिवेट कर सके, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिंदगी में हम कर रहे होते हैं और उनका आउटपुट हमें उस तरह से नहीं मिल रहा होता जो हमने सोचा हुआ होता है। और उस वक्त हमारा दिमाग, हमारा अपना दिमाग, कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं बल्कि हमारा अपना ब्रेन हमें ये कह रहा होता है कि छोड़ दे यार, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, कुछ और कर ले, तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, तो अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, छोड़ दे इस काम को। तो वो आपको डीमोटिवेट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग अपने ही दिमाग के हाथों ब्लैकमेल होते हैं और डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो डीमोटिवेट होते हैं तो जिस काम का उन्हें पैशन था, जो वो करना चाहते थे, वो उस काम को आहिस्ता आहिस्ता करना छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं अपने दिमाग के सामने। तो अपने दिमाग को कभी भी ये इजाजत ना दें कि वो आपको डीमोटिवेट करे, बल्कि खुद को रोज एनर्जेटिक और मोटिवेट करें। अपने दिमाग को मोटिवेट करें, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। एक दिन आएगा जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक दिन आएगा जब हम अपने गोल को हासिल कर लेंगे, वो वक्त जरूर आएगा जब हम अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह से हम अपने दिमाग को मोटिवेट रख सकते हैं। लेकिन अगर इसके हाथों हम ब्लैकमेल हो गए और डीमोटिवेट हो गए तो फिर कामयाबी हम जिंदगी में कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये वो 4 मेजर मिस्टेक्स थी जो हम अपनी टीन एज के अंदर करते हैं, या 14 से 25 साल की उम्र में, जो हमारी उम्र का दौरानिया जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, उसमें हम करते हैं और उसके नतीजे में हम नाकामी का सामना हमें उठाना पड़ता है। तो अगर आप इन 4 मिस्टेक्स से बच जाएंगे तो यकीनन जिंदगी में कामयाब भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।
چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔